Since my childhood, I was into sketching, drawing. They were amazed to see my art. Decide అవుతున్నాను ఇట్లా దుబాయ్కి వెళ్ళాలి అనేసి. So that's my first international art exhibition. కొన్ని రోజుల తర్వాత he didn't respond. నేను ఫ్లై అవుతాను ఒక 1 weekలో అనగా anything can happen in life. So what is that kahani in your life that shaped you? ఇది ఎవరికి కూడా తెలియదు. Created love UAE. Oh, super. That's a turning point again. That's the start of my business. I don't forget her. What was the largest character that you have caught? Longest word in English, which is pneumono ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. ఓకే, అది పలకడానికి కూడా కష్టమే. అది చేసేటప్పుడు నీ మెంటల్ క్యాలిబర్ ఎలా ఉండాలి? You're planning something with the Ashoka Chakra? Willing to present it to the Prime Minister Modi. Nice. So this art, ఏదైతే మీరు మైక్రో స్కల్పింగ్ ఉంది, if people want to know about it, how do you define it? Like what I view is we are the product of our choice. Can we see any of your art? What do you think the future of the country is? Hello friends, నేను మీ హర్షవర్ధన్ని. ఈరోజు మన కహానీ హౌస్లో we have Krupa Bhaskar to share his kahani. So let's talk to him and get to know about his kahani. Hi Krupa. Hi Harsha. How are you doing? I'm doing well. Okay. So ఎలా నడుస్తుంది లైఫ్? It's going good. Okay. So recently we have started something new and taking things in a creative way. Okay. So that's what I'm pursuing right now. Okay. Yeah. సో మీ నేటివ్ ఎక్కడ? వెన్ లైక్ మీ చైల్డ్హుడ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్? నేను పుట్టింది హైదరాబాదే. ఓకే. లైక్ పెరిగింది హైదరాబాదే, ఉండేది కూడా హైదరాబాదే. ఓకే. So and like my father is from his native villages from Mahbub Nagar. ఓకే. And my mother, she is from Hyderabad itself. So Okay. we are of Telangana. రైట్, పర్ఫెక్ట్, కూల్. సో లైక్ ఈ ఆర్ట్ మీరు ఎప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నారు? అది 2012-ish, 2012 or 13. ఓకే. ఆ మధ్యలో మైక్రో స్కల్ప్చర్ అనేది దట్స్ ఇస్ వాట్ ఐ హావ్ స్టార్టెడ్. బట్ సిన్స్ మై చైల్డ్హుడ్ ఐ వాజ్ ఇంటూ స్కెచింగ్, డ్రాయింగ్ అండ్ మేకింగ్ సర్టన్ క్రాఫ్ట్స్ అండ్ ఆర్ట్. అండ్ ఈవెన్ వీ హ్యాడ్ స్కూల్ సైన్స్ ఫేర్స్ వేర్ ఐ యూస్ టు, అంటే నేను చాలా అంటే మోడల్స్ చేసేవాడిని. ఓకే. అలాంగ్ విత్ దట్ నేను నా ఫ్రెండ్స్కి కూడా అది హెల్ప్ చేసేవాడిని. చేసి నాది పూర్తి చేసి తర్వాత వాళ్ళది కూడా నేను చేసేవాడిని. సో దట్స్ హౌ ఇట్ స్టార్టెడ్. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఐ బీన్ మేకింగ్ ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్. ఐ మీన్ టు ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్, క్రియేటివ్ ఫీల్డ్. So basically you're an architectural designer. Yeah, I'm an architectural designer. I'm graduated from JNFU, which is Jawaharlal Nehru Architecture and Fine Arts University, which is in Masabtag, Hyderabad. Okay. So I've graduated from it around 2016. Since then, and even since my college days, fourth or third year low, I've started this art and it began as a business, and adi chala beautiful story which I can't forget, and it's continuing since then. Perfect. And I'm very glad about it. Lovely, lovely. So the whole point of Kahani House is to know the kahani, what shaped a person. So what is that kahani in your life that shaped you? It's like we can think of a lot. అంటే మనము ఏదైతే ఇప్పుడు షేప్లో ఉన్నామో it is a point of where every little point in time మన సిచ్యువేషన్స్ కానీ లేకపోతే మనం తీసుకున్న డెసిషన్స్ కానీ. సో నాది like what I view is we are the product of our choice. Absolutely. సో మనం ఏదైతే చూస్ చేసుకున్నామో ఇప్పటి వరకు దట్స్ వాట్ is shaped us until now. And I personally I'm content with what I've chosen. And there are certain moments నేను కొన్ని డెసిషన్స్ రాంగ్గా తీసుకున్నాను, బట్ I won't regret about it, but I correct myself about it. So first mistake ఎవరైనా చేస్తారు, but making the second mistake is our choice. We shouldn't repeat them. Yes, repeating the mistake. So అది నేను కరెక్ట్ చేసుకుంటూ it's what I am right now. Okay.
అంటే ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో దెర్ విల్ బి పాయింట్స్ కదా, లో ఫేజ్ అండ్ హై ఫేజ్ అండ్ అలాంటి ఫేజెస్ గురించి డూ వాంట్ టాక్ అబౌట్ ఇట్? రీసెంట్లీ అంటే లేట్లీ దెర్ హ్యాస్ బీన్ అంటే నేను ఈ మధ్యలో లైక్ ఐ హ్యావ్ గాన్ ఫర్ మై ఐవ్ బీన్ టు దుబాయ్. నేను దుబాయ్కి వెళ్ళాను అనమాట నా ఇంటర్నేషనల్ ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ కోసం. ఓకే. సో దట్స్ మై ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ విచ్ ఇస్ ఇన్ December 2024. అక్కడ అల్ హబ్తూర్ ప్యాలెస్లో ఓకే I displayed my art. That's the highest moment where flying to another country to present your art and also అక్కడ like I have certain photos where art exhibition లో వచ్చిన వాళ్ళందరూ they were amazed to see my art and the art, the detail in it. So వాళ్ళ కళ్ళలో చూసే ఆ సర్ప్రైజ్ ఫీలింగ్ కానీ ఆ అమేజ్డ్ ఫీలింగ్ కానీ దట్ బ్రింగ్స్ జాయ్ ఇన్ టు మై హార్ట్. అబ్సల్యూట్లీ. అది దట్స్ అ బ్లిస్ఫుల్ మూమెంట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్. కరెక్ట్. లైక్ సమ్వన్ అప్రిషియేటింగ్ యువర్ ఆర్ట్. సో ఆ ఆర్టిస్ట్కి అనేది దానికంటే గొప్పగా ఏం లేదు. దట్స్ అ వెరీ గ్రేట్ ఫీల్ యాక్చువల్లీ. ఎస్. సో ఏంటంటే జనాలు వచ్చి వాళ్ళు మన ఆర్ట్ని పొగిడినప్పుడు దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఎల్స్. యా. సో దట్ ఈస్ లైక్ ద హై ఫీల్. It's one of the high feels in recent moments. So not only that, దీంట్లో నువ్వు లోయెస్ట్ మూమెంట్ కూడా అడిగావు. సో వెన్ ఐ హ్యావ్ బీన్ అంటే నేను డిసైడ్ అవుతున్నాను ఇట్లా దుబాయ్కి వెళ్ళాలి అనేసి. ఓకే. యాక్చువల్లీ దెర్ వాజ్ అ పర్సన్ హూ హ్యాస్ ఇన్వైటెడ్ నన్ను ఒక పర్సన్ ఇన్వైట్ చేశాడు అనమాట. ఓకే. దుబాయ్కి రమ్మని. సో దట్ అంటే హీఈస్ ఫ్రమ్ దుబాయ్ అండ్ హీ కేమ్ టు బెంగళూరు అండ్ ఐ విజిటెడ్ హిమ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. ఐ నో హిమ్ సిన్స్ అంటే నేను తనని ఫాలో అవుతాను అనమాట సోషల్ మీడియాలో. ఓకే. అలా ఫాలో అవుతూ ఐ లైక్డ్ హిస్ వే ఆఫ్ అంటే డూయింగ్ బిజినెస్. సో తను ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ తను చాలా బాగా తను అంటే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఉన్నాడు. తర్వాత he does train a lot of people in terms of marketing and sales. Okay. So అలాగా బిజినెస్ పరంగా నాకు కూడా కొంచెం క్యూరియాసిటీ ఉందన్నమాట. సో నేర్చుకోవాలని ఆ తర్వాత లేకపోతే అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ అవర్ హారిజన్. పర్ఫెక్ట్. నెట్వర్కింగ్ అనేది. సో I didn't expect. నేను అసలు ద సర్ప్రైజింగ్ మూమెంట్ వాజ్ జస్ట్ తను వస్తున్నాడు అండ్ దెర్ ఆర్ అబౌట్ 2500 పీపుల్ కమింగ్ దర్. సో అక్కడ బెంగళూరులో ఒక ఈవెంట్ అయింది. ఇట్స్ వన్ డే ఈవెంట్ ఓన్లీ. నేను ఆ ఈవెంట్ కోసం అనేసి నేను ఐ సడన్లీ బుక్డ్ మై టికెట్ అండ్ వెంట్ టు బెంగళూరు. అండ్ దట్స్ వెన్ ఐ క్రియేటెడ్. నాకు లాస్ట్ మూమెంట్లో అంటే వెళ్ళే ముందు ఒక 1-2 అవర్స్లో ఈ ఐడియా వచ్చింది. ఓకే. విచ్ ఇస్ టు వై నాట్ మనము నేను తన ఆర్ట్ అంటే తన నేమ్ కార్వ్ చేసి ఒక యాజ్ అ టోకెన్ ఆఫ్ లవ్ ఎందుకు ఇవ్వకూడదు అనేసి అలా నేను చేసుకొని తీసుకొని వెళ్ళాను. అండ్ ద ఈవెంట్ వాజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. అది అయిపోయిన తర్వాత ఎవ్రీ వన్ వేర్ మీటింగ్ అండ్ నేను కూడా ఉన్నా అనమాట. అది అరేంజ్ చేసిన ఆర్గనైజర్తో ఒకటి చెప్పాను. సో ఐ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్, ఐఎమ్ ఆర్టిస్ట్, ఐ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్ ఫర్ సో అండ్ సో పర్సన్. తనకి నేను ఇది ప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే సో దే వర్ సో హ్యాపీ టు సీ ఇట్ అండ్ నో ఇట్. అలా నేను వెళ్ళి ప్రజెంట్ చేయగానే హీ వాజ్ టోటలీ లైక్ సర్ప్రైజ్ అయిపోయి ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది, ఐ వుడ్ వాంట్ టు వర్క్ విత్ యూ అన్నది చెప్పాడు అనమాట. సో దట్ వాజ్ ద హైయెస్ట్. అంటే ఈ కొలేటెడ్ మూమెంట్స్ ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ద హైయెస్ట్ మూమెంట్స్. బట్ ఇందులోనే లోయెస్ట్ మూమెంట్ ఏంటి అంటే ఐ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ మై సెల్ఫ్ టు అంటే నేను దుబాయ్కి వెళ్ళాలని. తను ద నెక్స్ట్ వీక్ హీ గేవ్ హిజ్ వాట్సాప్ దుబాయ్ వాట్సాప్ ఓకే టు మీ అండ్ వీ వర్ ఇన్ కనెక్షన్ ఆన్ వాట్సాప్, వీ వర్ ఇన్ టచ్ ఆన్ వాట్సాప్. గ్రేట్. అట్లా when I received his messages, he wanted to like project or else put my art in the Dubai marketplace. Okay. That's how he initiated this talk. And నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను అనమాట. ఆ మూమెంట్ ఇట్ వాజ్ అ బ్లిస్ఫుల్ మూమెంట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్. అరే ఒకరు నేను ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా జస్ట్ ఒక పర్సన్ దగ్గర వెళ్ళి యాజ్ అ టోకెన్ ఆఫ్ లవ్ ఐ హావ్ షేర్డ్ సంథింగ్ అండ్ హీ లైక్డ్ ఇట్. నాట్ ఓన్లీ దాట్ హీ వాంట్స్ టు వర్క్ విత్ మీ. ఎస్ అక్కడ దట్ వాజ్ అ బ్లిస్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ బ్లిస్ఫుల్ పాయింట్ ఇన్ మై లైఫ్.
దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. అది సో దీంట్లోనే లోయెస్ట్ మూమెంట్ ఎక్కడ వచ్చింది అంటే ఐ వాజ్ ఇన్ టచ్ విత్ హిమ్. సో మేబీ అంటే తనకి తన స్కెడ్యూల్ కూడా తనకుండే బిజినెస్ని బట్టి తన స్కెడ్యూల్ కూడా మారి ఉండొచ్చు. సో హీ వాజ్ ట్రావెలింగ్ అనమాట. ఓకే. హీ వాజ్ ట్రావెలింగ్. నేను తనకి మెసేజ్ చేస్తా ఉన్నాను. కొన్ని రోజుల తర్వాత హీ డెంట్ రెస్పాండ్. ఆ తర్వాత నేనేం చేశానంటే లైక్ ఐ ఫిక్స్డ్ మై మైండ్ టు డిస్ప్లే మై ఆర్ట్ ఇన్ దుబాయ్. ఓకే. సో ఐ ప్లాన్ ఇట్ టు లైక్ నేను అక్కడ స్టే చేయడానికి ఒక 1.5 months స్టే చేయడానికి ఐ ప్లాన్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. ఈవెన్ మై ఫైనాన్సెస్, ఎవ్రీథింగ్. I was preparing for that. Then itself, while I was looking to like launch my products, launch my art in Dubai, I also happened to see one art exhibition happening in Dubai. Okay. And it was a group art exhibition, and I like enrolled in it, and the talks happened. Okay. And మేము డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత ఈవెన్ నేను ఎలాగైనా ఇది చేయాలి అనేసి ఐ ఫిక్స్డ్ మై మైండ్. నేను దుబాయ్ వెళ్ళి అక్కడ నా ఆర్ట్ నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనేసి ఫిక్స్ అయిపోయాను. నేను వీసా తీసుకొని నేను ఫ్లై అవుతాను ఒక 1 weekలో అనగా తను నుంచి మెసేజ్ వచ్చింది నాకు. ఓకే. ఏ సారీ, నేను చూసుకోలేదు, నేను ఇట్లా ట్రావెల్ చేస్తున్నాను, అండ్ ఆల్సో నేను ఇప్పుడు వేరే చోటికి వెళ్తున్నాను, వేరే కంట్రీకి వెళ్తున్నాను, నా స్కెడ్యూల్ మ్యాచ్ అవ్వకపోవచ్చు, బట్ ఐ లైక్ యువర్ ప్రోడక్ట్, మనము కలుద్దాం మళ్ళీ, బట్ ఇప్పుడు కుదరదు అన్నట్టు చెప్పాడు అనమాట. ఓకే. దట్ వాజ్ అ లిటిల్ లో పాయింట్. అక్కడ ఏంటి అంటే అరే ఇంత నేను ఫిక్స్ అయిపోయినాక అది నేను ఇది ఎవరికి కూడా తెలియదు. దిస్ ఓన్లీ మై ఫ్యామిలీ నోస్ అబౌట్ దిస్. ఓకే. సో నేను ఇప్పుడు మీకు షేర్ చేస్తున్నాను. సో నేను దుబాయ్కి వెళ్ళాలనుకున్నా, అక్కడ వెళ్ళి నా ఆర్ట్ అక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనుకున్నా, ఐ లైక్డ్ అంటే నా ఆర్ట్ వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేస్తూ నన్ను అక్కడ రమ్మనడము అదే చాలా గొప్ప విషయం. కరెక్ట్. సో నేను ఇంకా ఆ మూమెంట్లో తను ఇప్పుడు నాకు మ్యాచ్ అవ్వదు, స్కెడ్యూల్ మ్యాచ్ అవ్వకపోవచ్చు, సారీ అని చెప్పగానే సో ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఓకే, ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ ఇన్ లైఫ్. యా. సో నాకు ఏమనిపించిందంటే స్టిల్ ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు గో దేర్. ఐ బిలీవ్ దట్ గాడ్ కెన్ డూ మిరాక్యులస్ థింగ్స్ ఇన్ ఎనీ వే. సో if not a person coming into our life, something else will also get aligned. If that has to be done in our life, that has to be like built in our lives. అదే నేను నమ్ముతాను అనమాట. సో అందుకని ఐ స్టిల్ పర్స్యూడ్ ఇట్. ఐ బుక్ మై టికెట్స్, ఎవ్రీథింగ్. ఐ వెంట్. The first fly to another country was a beautiful thing, beautiful experience. నేను బోయింగ్ లో ఫస్ట్ ఎక్కడము ఎమిరేట్స్ ఎయిర్లైన్లో. ఇట్ వాస్ అ బ్యూటిఫుల్ థింగ్. అండ్ అక్కడ ఫ్లై అవుతూ ఆ కంట్రీకి చేరిన తర్వాత ఆ ఓవర్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ మనం చూస్తాం కదా, టోటలీ డెజర్ట్, టోటలీ శాండ్, అండ్ మ్యాక్సిమం ఇంకా పక్కన చాలా ఓషన్, సీ అంతా ఉంటుంది, సముద్రం. ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ థింగ్. వాస్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. యా. నో మ్యాటర్ వాట్, అంటే మనకు సపోర్ట్ చేస్తామన్న వాళ్ళు మేబీ వాళ్ళ స్కెడ్యూల్ని బట్టి మ్యాచ్ అవ్వక, బట్ ఐ స్టిల్ పర్స్యూడ్. కరెక్ట్. వాట్ మేడ్ ఇట్ బ్యూటిఫుల్ ఇస్ the reason that I pursued, knowing that something miraculous can happen, because God the creator can make it happen. Correct. So I still went ahead, and within the 20 days of time I have finished my art exhibition. But I am నేను చూస్తా ఉన్నాను అనమాట ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కడ మనము చేస్తే బాగుంటుంది, అండ్ నెక్స్ట్ ఎవరితో మనం కొలాబరేట్ అవుతే బాగుంటుంది అని. నేను అది వర్క్ చేస్తుండగా ఒకసారి నేను చూసాను అనమాట. ఓకే. వాళ్ళ ఫ్లాగ్స్ అన్ని రెడ్, వైట్, గ్రీన్లో ఉంటాయి అన్నమాట. దుబాయ్ ఫ్లాగ్స్. సో అరే ఇవి చాలా అంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాళ్ళ ఫ్లాగ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే. షాప్స్లో కానీ లేకపోతే మాల్స్లో కానీ, ఈవెన్ ద స్ట్రీట్స్ హ్యావ్ దోస్ ఫ్లాగ్స్. ఎందుకు ఇంత ఉంది ఫ్లాగ్స్, ఏమన్నా లైక్ ఒకేషన్ కనుక్కోగానే ఇట్ వాస్ అబౌట్ November 30, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మై బర్త్ డేట్. ఫస్ట్ టైం నేను నా బర్త్డే నా కంట్రీలో నా ఫ్యామిలీతో లేకుండా జరుపుకోవడం. ఓకే. సో
నేను అక్కడ నా బర్త్డే రోజు ఐ స్టార్టెడ్ ఇది తెలుసుకోగానే నాకు అనిపించింది ఓకే యూఏఈ కదా ఇప్పుడు నేను వచ్చాను ఇండియా నుంచి వచ్చాను వై నాట్ డూ గ్రీటింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు యూఏఈ బికాస్ ఇట్స్ అ నేషనల్ డే మనకి ఇక్కడ ఇండిపెండెన్స్ డే మనకి ఎలాగో ఆగస్ట్ 15th అలాగే వాళ్ళకి యూఏఈ నేషనల్ డే ఓకే సో వై నాట్ డూ అ గ్రీటింగ్ ఇన్ మై ప్రజెంటేషన్ మై ఆర్ట్ ప్రజెంటేషన్ గాట్ ఇట్ సో అలాగా లవ్ యూఏఈ అని నేను కాల్ చేశాను సూపర్ అది కూడా చేయడము ఎంతో లైక్ అది ఒక మెరాకిలే అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే నేను ఉన్న రూమ్ కొంచెం అది కాంపాక్ట్గా ఉండే ఓకే బట్ అదే పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో నా ఫోన్ సరిగా పనిచేయట్లేదు నా కెమెరా కూడా అంత బ్లరీ ఉండే ఓకే సో వాట్ ఐ డిడ్ ఇస్ విత్ ద ఫైనాన్సెస్ దట్ ఐ హ్యాడ్ నాకున్న బడ్జెట్లో ఐ కాంట్ బై అ న్యూ ఫోన్ దేర్ ఎందుకంటే నేను ఇంకా 20 days అయిపోయింది ఇంకా 20 or 15 days నేను ఇంకా ఉండాలి ఓకే ఉండాలన్నప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ ఫైనాన్సెస్ ఆల్సో లుక్ ఎట్ ద ఫైనాన్సెస్ ఒకవేళ లాస్ట్కి ఏమైనా ఉంది ఐ కెన్ డూ సంథింగ్ అన్నప్పుడు అది చేద్దాం అనుకుని సో వాట్ ఐ డిడ్ ఇస్ అక్కడ ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్ ఉందన్నమాట ఓకే ఫోన్స్ ది ఐఫోన్స్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ వెరీ చీపర్ ప్రైస్ అఫోర్డబుల్ ఓకే ప్రైసెస్ సో నేను అక్కడ ఆ మార్కెట్కి వెళ్ళి దట్స్ వాట్ అక్కడ ఏం అడిగానంటే కెన్ యూ లెండ్ మీ ఫర్ 1 day మీరు ఇస్తారా నాకు ఓకే రెంట్ పర్పస్గా ఫర్ 1 day ఇస్తారా నేను ఇట్లా ఆర్ట్ చేస్తున్నాను నేను ఇండియా నుంచి వచ్చాను నేను యూఏఈకి అంటే ఈవెన్ ఐ థింక్ హీఈస్ అన్ ఎమిరాటీ ఓకే హీఈస్ అన్ ఎమిరాటీ పర్సన్ అండ్ తనకి చూపించాను అనమాట నా ఆర్ట్ ఎలా ఉంటుంది నేను ఇలా చేయాలనుకుంటున్నాను సో మీ యూఏఈ నేషనల్ డే కదా సో ఐ వాంట్ టు ప్రజెంట్ ఇట్ యాజ్ అ గ్రీటింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా అంటే తనకు చాలా నచ్చింది ఓకే సో హి సెడ్ 40 dirhams అవుతుంది తీసుకో గివ్ మీ 40 dirhams అన్నాడు సో ఐ డెంట్ బార్గెన్ అబౌట్ ఓకే సో 40 dirhams అంటే అరౌండ్ 8,900 rupees ఓకే ఇన్ rupees కరెన్సీ సో వాట్ యూ సెడ్ ఇస్ 40 dirhams అవుతుంది బట్ యూ షుడ్ డిపాజిట్ అబౌట్ 200 or 250 dirhams. Okay. So I put 50 dirhams, let's say about 4,500 rupees. Adis. నేను అక్కడ పెట్టేసి ఐ టుక్ దట్ ఫోన్ నేను నా ఎక్విప్మెంట్ అంతా అక్కడ తీసుకెళ్ళి అక్కడ వర్క్ చేశాను ద ఫస్ట్ థింగ్ అంటే అది ఫ్రేమింగ్ అదంతా సరిపోవాలి కాబట్టి బికాజ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ మై సెటప్ ఓవర్ దేర్ ఐ హ్యాడ్ టు ఫిక్స్ ఇట్ ఆన్ మై ల్యాంప్ అండ్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ అండ్ దెన్ ప్రొజెక్టెడ్ సి అది కరెక్ట్గా లైట్ వస్తుందా లేదా అనేసి చూసుకొని తర్వాత అది సరి అయిన ఫ్రేమ్లో వస్తుందా లేదా అని చూసుకొని ఐ క్రియేటెడ్ లవ్ యూఏఈ సూపర్ లవ్ యూఏఈ అని క్రియేట్ చేసి దెన్ ఐ టుక్ సర్టన్ పిక్చర్స్ అండ్ వీడియోస్ ఐ ఫార్వర్డెడ్ ఇట్ టు పీపుల్ ఇన్ మీడియా సో అది నేను నా మెయిల్స్ అన్నీ అంటే మీడియా హౌసెస్కి అన్నీ పంపించాను అనమాట ఓకే సో ఆ డే ద నెక్స్ట్ డే కూడా ఏం రాలేదు 30th నేను చేసి పంపించాను బట్ ఆన్ ద December 1st ఐ డెంట్ రిసీవ్ ఎనీథింగ్ రెస్పాన్స్ ఏం రాలేదు ఎవరి దగ్గర నుంచి కూడా అండ్ ఈవినింగ్ కూడా వెయిట్ చేశాను ఒకవేళ వస్తుందేమో ఏమవుతుంది అని సో అలా December 1st రోజు ఈవినింగ్ అయిపోయింది అండ్ దెన్ లేటర్ డిన్నర్ నేను ఫినిష్ చేసుకున్నాను నేను ఇంకా పడుకుందామని ఆ స్లీప్ నా బెడ్ అదంతా అరేంజ్ చేసుకుంటున్నాను దెన్ ఐ రిసీవ్డ్ ఎ టెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ద జర్నలిస్ట్ సేయింగ్ దట్ వీ అప్రిషియేట్ యువర్ వర్క్ ఇది చాలా బాగుంది వర్క్ థ్యాంక్స్ ఫర్ సెండింగ్ వి విల్ అంటే మేము ఇది పబ్లిష్ చేయాలనుకుంటున్నాము వై డోంట్ యూ రైట్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫుల్లీ బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ మీరు రాసి పంపించిన అతంటే తను కొన్ని క్వశ్చన్స్ పంపించింది అనమాట ఓకే సో ఆ బేసిస్ పైన నేను మొత్తం నా గురించి నా ఆర్టికల్ నేనే రాశాను అనమాట అది రాసిన వెంటనే ద నెక్స్ట్ డే నాతో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చాలా అంటే నాకు అప్పుడప్పుడే పరిచయం అయిన వాళ్ళు ఓకే సో ఐ వాజ్ మెన్షనింగ్ టు దెమ్ నా తను జర్నలిస్ట్ నాతో కమ్యూనికేట్ చేయడం స్టార్ట్ గానే ఐ మైట్ కమ్ ఆన్ ద న్యూస్ పేపర్ అని విచ్ ఇస్ అది యూఏఈ న్యూస్ పేపర్లో వస్తుంది ఖలీజ్ టైమ్స్లో వస్తుంది అని చెప్పేసాను వాళ్ళకి దేవర్ అంటే మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్ అనమాట అరే తను కొన్ని రోజులు ఉన్నాడు ఇంత పెద్దది అచీవ్మెంట్ తను చెప్తున్నాడు ఎలా ఇది అవునా కాదా అనే క్వశ్చన్లో ఉండొచ్చు బట్ జోక్ చేస్తున్నాను కూడా అనుకోవచ్చేమో
సో నేను సో నెక్స్ట్ డే తను పబ్లిష్ చేస్తున్నాము అని చెప్పేశారు. నేను ఆర్టికల్ పంపించేశాను. దే ఫిల్టర్డ్ ఇట్. దే హ్యావ్ సెంట్ ద ఫైనల్ డ్రాఫ్ట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ డే ఇట్ వాజ్ ఆన్ ఖలీజ్ టైమ్స్ UAE పేపర్. అలా 7 Emirates ఆఫ్ UAE అది అక్కడ అన్నిట్లో కూడా పబ్లిష్ అయింది. అండ్ ఇట్ వాజ్ నోన్ టు మేజర్ పీపుల్ అండ్ మేజర్ ఆఫీసెస్. And now it's recorded in the history that my work from the country India, that my nationality, I have done it as a greeting to UAE. Lovely. And that's how they have appreciated and published it on College Times. So that was a beautiful point lately that I've experienced so far. సో దానికి రిలేట్ చేసుకుంటా కూడా మనం ఏదైనా బలంగా నమ్మి ఇది చెయ్యాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ద ఫోర్సెస్ విల్ హెల్ప్ అస్. దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇది. Yeah, absolutely. So if it is in our calling, ante mana purpose lo adi undi ante it will happen for sure. Yeah, that's what I believe. That's very lovely. So if you can just explain something about your art. See, I have started this in age of let's say 2013 lo నేను స్టార్ట్ చేశాను. Okay. Beautiful అంటే one of the beautiful moments, the first of it kind was నేను ఇది స్టార్ట్ చేసింది నా క్లోజెస్ట్ పీపుల్ వాళ్ళ వెడ్డింగ్ ఉండాలన్నమాట. ఒక అన్న వాళ్ళ వెడ్డింగ్ ఉండాలి. సరే, నాకు మైక్రో స్కల్ప్చర్ అనేది తెలిసింది ఎక్కడ అంటే నేను కాలేజ్ డేస్లో చాలా అంటే లైబ్రరీలో కానీ నేను ల్యాబ్లో కానీ కంప్యూటర్ ల్యాబ్లో రీసెర్చ్ ఎక్కువ చేస్తుండేవాడిని డిజైన్ పట్ల కానీ ఆర్ట్ క్రాఫ్ట్స్ పైన. సో నా రీసెర్చ్ చాలా ఉంటుండే. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ద కాలేజ్ ఐ యూస్ టు స్పెండ్ మై టైమ్ ఎట్ కాలేజ్ అండ్ డూ different stuff. So అందులో ఒకసారి నేను I saw someone named Dalton Getty. Okay. He's a carpenter. I am not sure if his country was US or something else, but he's a carpenter. He created alphabets, characters, letter A, B, C, D on the pencil tips. అంటే నేను అది చూడగానే ఇది చాలా బాగుండే. అది నా మైండ్లో రిజిస్టర్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇది కూడా ట్రై చేద్దాం మనము అనేసి. బట్ ద మూమెంట్ కేమ్, నాకు ఆ వెడ్డింగ్ అలా మ్యాచ్ అయింది. కొన్ని ఫ్యూ మంత్స్ తర్వాత వెడ్డింగ్ ఒకటి ఉంది. అండ్ మనము కాలేజ్ డేస్లో ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ లైక్ మనము మన పాకెట్స్ అంతా ఫుల్ ఉండవు. ఏం చేయాలన్నా కరెక్ట్, వి విల్ కొలేట్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే మన ఫ్రెండ్స్ అందరం కూడా కలుపుకొని ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలన్నా అలాగే చేస్తాం. సో ఈవెన్ టు డూ వెడ్డింగ్ గిఫ్ట్ వాళ్ళకి చేద్దామన్నా కానీ నేను అంత ప్రెషర్స్ నేను ఏమైనా ఇవ్వగలుగుతానా, అండ్ అంత డబ్బు నా దగ్గర లేదు కదా. సో వై డోంట్ బి ట్రై దిస్ అన్నది నాకు వచ్చిందనమాట ఐడియా, మైక్రో స్కల్ప్చర్. సో అలాగా దట్స్ బీన్ ద ఫస్ట్ స్టార్ట్ ఆఫ్ మై ఆర్ట్ కెరియర్. సూపర్. ఐవ్ కార్వ్డ్ ఆర్. తన నేమ్ రాజ్ అండ్ ప్రియా అనమాట. ఓకే. ఇట్స్ ఇన్ లండన్ రైట్ నౌ. ఓకే. సో ఇట్స్ విత్ మై నోన్ పీపుల్. ఇట్స్ ఇన్ లండన్. రాజ్లో ఫస్ట్ లెటర్ ఆర్ కార్వ్ చేయడానికి నాకు 3 hours పట్టింది. ఆ 3 hoursలో అది కూడా ఐ డెంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ టూల్స్. ఏదో ర్యాండమ్గా నాతో ఉన్న బ్లేడ్స్ కానీ లేకపోతే థింగ్స్ నేను ఇంకా అది కూర్చొని ఎక్కడ చేశానంటే, బికాజ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ల్యాంప్. అప్పుడు మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ కానీ మైక్రోస్కోప్ కానీ ఇవేమీ లేకుండే కదా. సో ఫస్ట్ నా ట్రయల్ అనమాట అది. ఓకే. నాకు ఇది కూడా గుర్తు, నేను అరౌండ్ 11 అలా స్టార్ట్ చేశాను. ఇది మధ్యాహ్నము అవుతోంది. డైరెక్ట్ సన్లైట్లో కూర్చున్నాను నేను. బికాజ్ టు నో ద డీటెయిల్, ఆ డైరెక్ట్ సన్లైట్ మనకి ఉన్న రూమ్ లైట్ అది సరిపోదు. కరెక్ట్. సో డైరెక్ట్ సన్లైట్లో నేను కూర్చొని కార్వ్ చేయడం చేస్తూ ఉన్నా. అది లెటర్ ఆర్ కార్వ్ చేయడానికి ఒక 3 hours పట్టింది. సో దాని తర్వాత అది ఫినిష్ చేసి, ఇది చేయకముంటే ముందే నేను వాళ్ళకి చెప్పాను అన్న, ఓకే అన్న మీకోసం నేను ఒకటి స్పెషల్ గిఫ్ట్ నేనే హ్యాండ్స్తో చేస్తున్నాను, అండ్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ ఇన్ 3 days ఐ విల్ గిఫ్ట్ ఇట్ టు యూ. అంటే నేను అది చేయలేదు, బట్ ఐ మెన్షన్ దట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్. నా మైండ్లో ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయాను నేను. I've done it on. Yes. So that's how I started. I finished it. And when I took it for framing, that's a turning point again. That's the start of my business, where the frame shop guy was so happy to see the art. Okay. And he asked,
నేమ్ నువ్వు చేయగలుగుతావా, లేకపోతే నా ఫ్రెండ్ నేమ్ ఒకటి నేను చెప్తాను నువ్వు చేయగలుగుతావా అని. దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ ఆర్డర్. Oh, super. That's how it started in 2013. Lovely. Yeah, so micro sculpture career నాకు అక్కడ స్టార్ట్ అయింది. అండ్ దెన్ సిన్స్ 2013 నేను కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉన్నాను. ఇట్స్ బీన్ లైక్ a passion for me and also a turn into profession and then a business right now. Super. And I have established it. I have launched it in different mediums and different let's say even Dubai lo kuda launch cheyadaniki I happen to do it lately. Super. So ippatidaka how many have you carved? In terms of characters, I have carved about 19,000 plus characters. Super. Ante I have nenu idi kuda nenu mention cheyali. I won't forget certain beautiful and thankful moments that I have towards people. నేను క్యాంటీన్ దగ్గర కూర్చున్నాను. అంటే ఇది కూడా చెప్పాలి, నా లోయెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఈవెన్ మై కాలేజ్ డేస్, నేను ఒక ఎగ్జామ్ మిస్ అవ్వడం వల్ల ఐ హ్యాడ్ టు లైక్ సిట్ ఫర్ 1 year. డీటైన్ అయిపోయాను. డీటైన్ దెన్ అది చాలా ట్రై చేసినా కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ రివర్సిబుల్. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద లోయెస్ట్ మూమెంట్. అది చాలా డిప్రెషన్లో ఉండాలి నేను అప్పుడు. బట్ నా యూజువల్ థింగ్ ఏంటంటే ఐ కీప్ ప్రేయింగ్ టు గాడ్ దట్ Lord, you show me the way. So that's how I continued. సో అది చేస్తూ ఉండగా ఒక 6 months 7 months అయిపోయింది. బట్ నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా 4th year అయిపోయి ఇంటర్న్షిప్స్కి వెళ్తారు కదా. ఇంటర్న్షిప్స్కి వెళ్ళి దాంట్లో ఒక ఫ్రెండ్, నేను సడన్గా కాలేజ్కి వెళ్ళాను అనమాట. కాలేజ్కి వెళ్ళి క్యాంటీన్ దగ్గర కూర్చున్నాను. నా ఫ్రెండ్ తను నడుస్తూ వచ్చింది. తన పేరు శ్రీనిజ. ఓకే. ఐ డోంట్ ఫర్గెట్ హర్ అండ్ ఫర్గెట్ దట్ మూమెంట్. ఓకే. తన పేరు శ్రీనిజ. తను నడుస్తూ వచ్చి మేము చాలా రోజుల తర్వాత కలిసాము. అండ్ దెన్ వీ వేర్ సో లైక్ హ్యాపీ టు సీ ఈచ్ అదర్. అక్కడ నేను మాట్లాడుతూ ఉండగా తను మెన్షన్ చేసింది, భాస్కర్ నువ్వు ఇట్లా ఆర్ట్ చేస్తావు కదా, అండ్ షీ ఈజ్ డూయింగ్ ఇంటర్న్షిప్ ఇన్ ద గిఫ్టింగ్ కంపెనీ. ఓకే. See how God connects, how creator connects everything in place. తను ఏం చేసింది, అడిగిందనమాట, నా భాస్కర్ మేము ఇలా ఒకటి యూనిక్ థింగ్ లాంచ్ చేయాలనుకుంటున్నాము, నువ్వు మాతో కలుస్తావా, కెన్ యూ క్రియేట్ దట్ ఫర్ అస్ అండ్ వి విల్ సీ టు కంటిన్యూ దిస్ ఫర్దర్, మనం ఇది లాంచ్ చేద్దాము అనేసి. సో దట్స్ ద మెయిన్, అంటే ఇంకొక టర్నింగ్ పాయింట్. నేను అది యాక్సెప్ట్ చేశాను. తర్వాత ఆ థ్యాంక్ఫుల్నెస్ కోసము నేను తన పేరే కాల్ చేశాను. సూపర్. మేము శ్రీనిజ యాటిట్యూడ్గా గివింగ్ సమ్ శ్రీనిజాని మేము స్లీ అని పిలుస్తాం. ఓకే. మా ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో మేము స్లీ అని పిలుస్తాం. దట్స్ వాట్ ఐవ్ కాల్డ్, హ్యాపీ బర్త్డే స్లీ అని. సూపర్. అది పెట్టిన 5 daysకి, లాంచ్ చేసిన 5 daysకి వెబ్సైట్లో నుంచి ద ఫస్ట్ ఆర్డర్ 5 daysకి వచ్చింది. షీ వాజ్ షౌటింగ్, నాకు ఇట్లా కాల్ చేసి, ఒరే నీకు ఆర్డర్ వచ్చేసింది. దట్ వాజ్ అ బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్ అగైన్. సూపర్. దట్స్ హౌ ఇట్ స్టార్టెడ్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ కంటిన్యూయింగ్. అదేమాట. లవ్లీ. సో ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద బిగ్ ప్రాజెక్ట్స్ యూ ఆర్ డూయింగ్, ఆర్ what are you doing right? Right now I'm doing like I'm planning to do art tours across even India, different cities, and also different countries. Okay. Let's say art tours across, I will mention them later in my social media profile. So ఇప్పుడు ఏంటి అంటే చాలా నేను నేమ్స్ చేసేవాను అనమాట. చిన్న నేను స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి కూడా నాకు అంటే ఇన్ గిఫ్టింగ్ ఇట్ షుడ్ బి పర్సనలైజ్డ్ కాబట్టి నాకు చాలా నేమ్స్ ఆర్డర్స్ వచ్చేవి. ఓకే. సో అలా ఐ హావ్ కార్వ్డ్ అబౌట్ 19,000 plus characters until now. What was the largest character that you have carved? Largest name అంటే largest or I can say it's the longest. Okay, longest, yeah. Longest word in English, which is Newman Alter Microscopic Silicovolcanoconiosis. ఓకే. అది పలకడం కూడా కష్టం. సో అది 45 letters వర్డ్. ఓకే. అండ్ అది 1 attempt లో 45 letters అని కార్వ్ చేశాను. It took 18 hours to carve. What were you going through? అది చేసేటప్పుడు
నీ మెంటల్ క్యాలిబర్ ఎలా ఉండే? నాకు ఏంటంటే అది అంటే ట్రయింగ్ ఫర్ సమ్ ఎనీ గిన్నిస్ రికార్డ్ అలాంటిది అంటే? యా, ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఫర్ గిన్నెస్ రికార్డ్. ఓ సూపర్. ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఫర్ గిన్నెస్ రికార్డ్ అటెంప్ట్. ఐ హావ్ డన్ ఇట్. సో నాకు ఏమనిపించిందంటే నేను కార్వ్ చేయడము అంటే మొత్తం ప్లాన్ చేసుకున్నమాట. వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇస్ వెన్ ఐ ప్లాన్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఫిక్స్ ఇట్ ఇన్ మైండ్ 50% ఇస్ డన్. ఎస్, నా 50% ఆఫ్ ద వర్క్ ఇస్ డన్. తర్వాత ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూషనే మిగిలింది. సో అది ఎలా రావాలనుకున్నానో అలా వస్తేనే నేను దాన్ని పూర్తిగా కంటిన్యూ చేస్తాను. కరెక్ట్. సో అది నేను ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ నేను చేయడంతో ఆ ఫ్యూ ఇయర్స్ తర్వాత ఐ కార్వ్డ్ న్యూమన్ ఆల్టర్ మైక్రోస్కోపిక్ సిలికో ఎల్కోనోకానియాసిస్ 45 letters word, the longest word in English. It took 18 hours spread across 5 days. 5 daysలో నేను ఒక 3-4 hours అలా స్పెండ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఐస్ కూడా స్ట్రెయిన్ అవుతాయి అంతే. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్ కూడా స్ట్రెయిన్ అవుతుంది, మనకి నెక్ పెయిన్ కూడా అవుతుంది. సో మెల్లిగా రెస్ట్ తీసుకుంటూ తర్వాత నా డైలీ కోర్స్ నేను కంటిన్యూ చేస్తూ ఐ కార్వ్డ్ ఇట్స్ అక్రాస్ 5 days 18 hours పట్టింది నాకు అది చేయడానికి. బట్ నేను ఎందుకు హ్యాపీ ఉన్నానంటే అది ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో నేను చేయగలిగాను. అది మొత్తం ప్లాన్ చేసుకొని ఇది ఎలాగ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఒక 4-5 letters చేస్తేనే అది చాలా డెలికేట్ అవుతుంది. నేను సో అది విత్ స్టాండ్ అవ్వడానికి నేను ఎలాగ దాన్ని చేస్తూ దానికి సపోర్ట్ ఎలాగ ఇస్తూ ఉండాలి అన్నది మొత్తం దట్స్ వేర్ ఐ ప్లాన్డ్ ఇట్ ఎర్లియర్ అండ్ దెన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇట్ ఆఫ్టర్ దాట్. సూపర్. అది గిన్నెస్ వరల్డ్ రికార్డ్ అటెంప్ట్. అన్ఫార్చునేట్లీ అది నేను వాళ్ళకి సెండ్ చేయగానే దే కుడెంట్ పుట్ ఇట్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ కేటగిరీ. ఓకే. సో ఐ రిసీవ్డ్ ద మెయిల్ ఫ్రమ్ దెమ్ సేయింగ్ we couldn't fit it in one particular category, but we have another record for you to do. Can you do this ani వాళ్ళు చెప్పారు. I said yes. I accepted it and I'm it's in process right now. Working on it. చేస్తున్నా మాట, ప్రాసెస్ లో ఉంది, వర్క్ దానిపైన చేస్తున్నా మాట. సో లైక్ ఇఫ్ ఎనీవన్ వాంట్స్ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఆర్ట్, సో ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి? వాట్ కెన్ దే డూ? వేర్ డు దే ఎక్కడన్నా నేర్పించడానికి ఎవరైనా ఉంటారా? నేర్పించడానికి అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ దే ఆర్ కీన్ అబౌట్ పర్స్యూయింగ్ దిస్, I would want to consider like training people. Super. But later stage they should be so like వాళ్ళు చాలా దీన్ని ఫోకస్డ్గా తీసుకుంటేనే ఐ కెన్ బి ఏబుల్ టు గివ్ దిస్ గైడ్ దెమ్ ఆర్ ట్రైన్. యా, గివ్ దిస్ ట్రైనింగ్ టు దెమ్. అదర్వైజ్ అంటే నేను అలాంటి వాళ్ళకి ట్రైన్ చేద్దాం అనేసి నేను అనుకున్నాను. సో యా, సో ఇంతకుముందు యూ సెడ్ దట్ మీరు అక్కడ మన అరబ్కి వెళ్ళి అక్కడ యూ డిడ్ దిస్ వర్క్షాప్. సో ఇండియాలో అక్కడికి డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది? పీపుల్ లుకింగ్ ఎట్ ద వే ఆర్ట్ మీద చూసేదా? అంటే ఆర్ట్ కొంతమందికి అంటే ఇప్పుడు ఇండియాలో వచ్చేసి ఆర్ట్ టీచింగ్ ఎక్కువ ఉంది, ఆర్ట్ అప్రిసియేషన్ ఎక్కువగా ఉందా లేదా ఐఎమ్ స్టిల్ ఫిగరింగ్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, ఐఎమ్ స్టిల్ ఫిగరింగ్ ఇట్ అవుట్. ఆర్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి డ్రాయింగ్ క్లాసెస్ కానీ స్కెచింగ్, పెయింటింగ్ క్లాసెస్, ఈ ఇండస్ట్రీ ఎక్కువగా ఉంది. ఓకే, అండ్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ ట్రైన్డ్ ఇన్ దట్. బట్ అది ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఎస్ అవర్ పీపుల్ లైక్ ద ఆర్ట్. అంటే మన వాళ్ళకి కూడా తెలుసు అందులో ఎంత ఎఫర్ట్ ఉంటుంది అనేసి. బట్ లుకింగ్ ఎట్ దుబాయ్ ఆర్ UAE, the thing is there are a group of అంటే different number of countries నుంచి మెయిన్లీ ఫోకస్డ్ కానీ లేకపోతే డిసిప్లిన్డ్ కానీ లేకపోతే పీపుల్ హూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఇన్ లైఫ్, అట్లా ఉన్న గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అందరూ కూడా అక్కడ ఉన్నారు. ఓకే, దట్ ఈస్ అంటే 90% ఆఫ్ ద UAE ఆర్ ఎల్స్ దుబాయ్ ఈజ్ ఆఫ్ outer like other countries. Only 10% of Dubai is Emirates. got it. సో అలా వాళ్ళకి ఆర్ట్ పట్ల ఉన్న పర్స్పెక్టివ్ వేరే ఉంటుంది. లెట్స్ సే ఇన్ UAE కానీ UK కానీ, ఈవెన్ సో ఫ్రమ్ UK what I can say is Michelangelo కానీ మంచి మంచి స్కల్ప్టర్స్ అండ్ పెయింటర్స్. సో వాళ్ళ కల్చర్లోనే ఆర్ట్ ఉంది. అండ్ UAEలో కూడా అంతే. అంటే మన దాంట్లో తక్కువ అని కాదు, ఎందుకంటే మనకి ఉండే స్క్రిప్చర్స్ పట్ల కానీ లేకపోతే చిన్నప్పటి నుంచి ఈవెన్ పీపుల్
learn to uh, sing or dance, Bharatanatyam kuda. Ivanni kuda, these are all fall into the art category. Yes. So అలా ఒక్కొక్కరి పర్స్పెక్టివ్ ఇట్స్ డిఫరెంట్. ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఇట్స్ గుడ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ బోత్. యా, లవ్లీ. సో లైక్ మీ వర్క్ పరంగా కూడా ఐ హర్డ్ దట్ యూ గో టు సమ్ ఆఫ్ ద కాలేజెస్ అండ్ అక్కడ ఏదైనా ఇలాంటి ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ ఏదైనా పెట్టినప్పుడు యూ గో యాజ్ అ జడ్జ్, రైట్? Not particularly from this, but this is like my pass to any unique thing, because na art through ga this credibility is connecting me, or else this credibility is bringing me connected to different types of people. Correct. Because this is a unique one and it's not common. Yeah. That's where because I am from the JNFAU, Architecture and Finance University, I am like I get invited from the departments over there to be as jury for design, for other stuff, multimedia subjects ki nenu jury laga velta annamata. Personally, what I prefer to do is to encourage students in any manner. Endukante naaku unna na juniors kabatti I don't go as a lecturer or else a jury. Rather than my intention is to help them as a senior to them. Correct. Telling them what's in the marketplace, what's required in the marketplace, and what you are doing and what you have to improve upon. Absolutely. Yeah, that's how I visit colleges, and even I go to different colleges like Bobans. I get invited ippatiki 2 times ayindi in art వాళ్ళది ఆర్ట్ ఫెస్ట్ కానీ ఏదైనా జరిగినా కానీ, సో ఐ విల్ బి ఇన్వైటెడ్ యాజ్ అ జడ్జ్ ఓవర్ దేర్. సూపర్. యా, లవ్లీ. సో ఈ మొత్తం జర్నీలో కొన్ని మూమెంట్స్ ఉంటాయి, లైక్ వేర్ యూ వర్ యునో ఏదైనా ఒక స్కల్ప్చర్ వేస్తాం, యూ డూయింగ్ సంథింగ్ వేర్ యూ ఫెల్ట్ లైక్ దీనికి ఐ పుట్ ఇన్ సో మచ్ ఎఫర్ట్ అండ్ ఐ గాట్ దట్ అవుట్పుట్ రిజల్ట్ కూడా వచ్చిందని, అండ్ కొన్నిటికి వీ పుట్ ఇన్ ద ఎఫర్ట్ బట్ రిజల్ట్ రాదు. సో ఈ 2 మూమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి? అంటే I believe in the process. You should consistently continue doing what you have to do, what's necessary. ఎందుకంటే ఫస్ట్ లోనే మనము మొత్తం నేర్చేసుకుంటామని కాదు. సో నేర్చుకునే స్టేజ్లో there would be certain moments where you tend to fail. దీంట్లో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏది చెప్పాలంటే, ఒక నేమ్ ఉండాలి, అది ఓన్లీ 4 letters. నేను మొన్న అంటే నేను చెప్పింది 45 letters ఒకటేసారి 1 attempt లో కార్వ్ చేయడానికి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఎక్కడ వచ్చింది అంటే, దానికి ముందు ఒక 2 years కానీ 1 or 3 years రేంజ్లో ఒక 4 letter వర్డ్ నేను కార్వ్ చేయడానికి అది 12 times జరిగింది అనమాట నేను కార్వ్ చేస్తుంది. బట్ ఐ హ్యావ్ టు సెండ్ ఇట్ టు ద క్లయింట్, టు ద కస్టమర్. సో నేనేం చేశాను, ఐ కంటిన్యూ డూయింగ్ ఇట్. ఒకవేళ అది అవ్వకపోతే అప్పటికి కొంచెం బ్రేక్ తీసుకుంటాను అండ్ ఐ వాక్. నాకు వాకింగ్ అన్నా కానీ లేకపోతే బీయింగ్ ఇన్ సోలిట్యూడ్, ఐ ప్రిఫర్ టు బీ ఇన్ సోలిట్యూడ్. ఎందుకంటే నా థాట్స్ నేను రాసుకుంటూ ఉంటాను, రికార్డ్ చేసుకుంటూ ఉంటాను. దట్స్ హౌ ఐ గెట్ మై క్రియేటివ్ ఐడియాస్. దట్ వాజ్ అ పాయింట్ వేర్ I failed many times. 12 times I failed. Yeah. But the 13th time I succeeded. I sent it. But this experience has built me to do efficiently, and in the first time to do the longest word in English, 45 letters thing. Yeah. So అది ఉంటుంది మనకు ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నప్పుడు. అలా మనం ప్రాసెస్గా ఆ ప్రాసెస్లో కంటిన్యూగా మనము మన ఎఫర్ట్ పెడుతూ ఉంటే for sure we will get success. That's what I can say. Yeah, and ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వేర్ లైక్ యూజువల్లీ ఇండియాలో ఉన్నామంటే, అది కూడా సౌత్ స్టేట్స్లో ఉన్నామంటే, ఖచ్చితంగా మన పేరెంట్స్ నువ్వు ఇంజనీరింగ్ చేయి లేదా డాక్టర్ చేయి ఇంకేదైనా చేయి కానీ నాట్ లైక్ ఆర్ట్ సైడ్ పంపారు. సో మీ పేరెంట్స్ నీకు ఎలా పుష్ చేసినారు, అండ్ వాట్ వాజ్ లైక్ హౌ డిడ్ యూ టెల్ దెమ్ దట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ అని? I should thank God first to bless me with such parents. Okay, super. ఎందుకంటే వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాన్న నీకు ఏమి ఇష్టమో అది చెయ్యి, లవ్లీ, అండ్ నీకు ఏది అనిపిస్తే రైట్ అనిపిస్తే నువ్వు అది చెయ్యి.
maximum they will ask me, push me to ask God, do what you get as an intuition and move forward. వాళ్ళు చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారన్నమాట. వై aren't you pursuing this in a deeper manner? And సో ఇట్స్ నాట్ డూ ఇట్ లైక్ ఫుల్ ఎఫర్ట్ పెట్టి. yes, so they have encouraged me a lot. I'm blessed to have such parents. They encouraged me. వాళ్ళ ప్రోత్సాహం ఉండబట్టే ఈరోజు మనం ఇట్లా కూర్చొని మాట్లాడతాం. దట్స్ ట్రూ వీ షుడ్ నెవర్ ఫర్గెట్ అవర్ రూట్స్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ అమ్మా నాన్నని మటుకు. Yeah. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ లైక్ యూర్ సీయింగ్ నవ్ డేస్ యూత్ని చూస్తున్నాం, జెన్జీన్. వాట్ డూ యూ థింక్ లైక్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ విత్ దెమ్? అంటే the future of the country, it's like youth are the future of Absolutely. Still it's like the strong minds, the smarter minds, ఎంత కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఎంత మన కంట్రీలో ఉంటే అంత బ్యూటిఫుల్గా మన కంట్రీ అవుతుంది. సో ఆ స్ట్రాంగ్ మైండ్స్ కానీ ఆ స్మార్టర్ మైండ్స్ కానీ ఉండాలంటే వీ షుడ్ బిల్డ్ అవర్ సెల్ఫ్, వీ షుడ్ వర్క్ ఆన్ అవర్ సెల్ఫ్. నవ్ డేస్ అంటే వాట్ వీ అంటే మనం కూడా అయి ఉండొచ్చు. వీ వేర్ సర్టన్ అంటే ఇన్ సర్టన్ ఫేజెస్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్స్ వీ వేర్ డిస్ట్రాక్టెడ్ బై డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఎస్ అలా ఇప్పుడున్న యూత్ కూడా మేబీ they are addicted to different stuff in life which may harm their health కానీ, like even brain health కానీ, mental health కానీ, and also their life, it is costing their life. So దాన్ని బట్టి నేను అనుకుంటాను, if they are able to think right and stay focused, consistently do what's necessary, they will succeed for sure. That's true. And recently I'm working on something for youth as well. Oh, super. We are coming up with a particular organization helping youth to find their purpose and also stay focused. We are going to conduct certain workshops and seminars ahead. I'll tell you about it later as it comes into fruition. Lovely. అండ్ రీసెంట్లీ మీరు ఒకటి అశోక చక్ర కూడా yes, మీరు అడిగారు కదా, సో ఎఫర్ట్ చాలా తీసుకున్న ఆర్ట్ పీస్ ఏంటి అనేసి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే నేను చెప్పగలిగేది అశోక చక్ర అనే ఎఫర్ట్. ఎందుకంటే ఒక 5mm or 4mm క్యాన్వాస్ అంటే పెన్సిల్ లెడ్ పైన 24 స్పోక్స్ అశోక చక్ర 24 స్పోక్స్ కార్వ్ చేయడం అనేది ఇట్ వాజ్ అ టఫెస్ట్ థింగ్ టు డూ. అండ్ నేను 18 days వర్క్ చేశాను అనమాట దాన్ని కార్వ్ చేయడం. మధ్యలో ఒకటి ఎరిగింది, ఓకే, బట్ ఐ కంటిన్యూ. ఆ స్పోక్స్ చాలా డెలికేట్ అండ్ చాలా థిన్ స్పోక్స్ అనమాట. సో లెట్స్ సే ఆ 5mm లో 24 స్పోక్స్ డివైడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది, దాని హోల్ ఎంత ఉండాలి, దాన్ని మనము లైన్ కావేసి ఉండాలి అన్న. కానీ అండ్ అబౌట్ అశోక చక్ర నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, మన ఇండిపెండెన్స్ డేకి ఇట్ వాస్ పబ్లిష్డ్ ఆన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా. సూపర్. రీసెంట్లీ August 16th, 2025. ఈవెన్ ఐ లైక్ అంటే మన ఆర్ట్ని అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఏదైనా జరగడము, అదే ఇట్స్ అ బిగ్ థింగ్. అండ్ హోల్ కంట్రీ హ్యాస్ సీన్ ఇట్. సో అంటే ముందు కూడా చాలా ఆర్టికల్స్ నా ఆర్ట్ పరంగా పబ్లిష్ అయ్యాయి. బట్ నేను చేసిన టఫెస్ట్ ఆర్ ఎల్స్ ఎఫర్ట్ టేకింగ్ ఆర్ట్ అది పబ్లిష్ అవ్వడం. అండ్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ సమ్ బ్యూటిఫుల్ ప్లాన్స్ టువర్డ్స్ టేకింగ్ దిస్ ఫర్దర్. సో దట్ వాజ్ ద టఫెస్ట్. సూపర్. సో అదే మీరు ప్లాన్స్ అన్నారు, యూ ప్లానింగ్ సంథింగ్ విత్ ద అశోక చక్ర? Ashoka Chakra, yes. Adi, because it's our national symbol, I am willing to present it to the President Murmu Garu and also Modi Garu, Prime Minister Modi. Nice. That's my plan. We'll see how it goes. So hope it will happen. Absolutely, it will happen. We'll see when it will happen. So this art, ఏదైతే మీరు మైక్రో స్కల్పింగ్ ఉందో, దీన్ని ఇఫ్ పీపుల్ వాంట్ టు నో అబౌట్ ఇట్, హౌ డు యూ డిఫైన్ ఇట్? లైక్ అంటే మైక్రో స్కల్ప్చర్, వాట్ ఐ కెన్ సే అబౌట్ మైక్రో స్కల్ప్చర్ ఇస్ it's the art of carving or sculpting the minutest conceptual, and expressing your
view on a particular thing on the smallest canvas possible. Okay. That's the micro sculpture is what my definition is. Absolutely. I think this takes a lot of effort and it's not an easy job, to be honest. Like, Yes. anta chinna pencil lo you're drawing on, like, you're making those things is very, very tough. Yeah. సో అంటే చాలా మందికి ఏంటంటే లైక్ ఇది ఇట్స్ దర్స్ బ్యూటీ ఇన్ ద డీటెయిల్. మనము క్రియేషన్లో కూడా చూస్తే ఈవెన్ లీవ్స్ చాలా చిన్న చిన్న మైన్యూట్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి లీవ్లో కూడా. అండ్ వెన్ యూ లుక్ ఎట్ అదర్ థింగ్స్, ఈవెన్ బటర్ఫ్లైస్ కానీ, ఈవెన్ ఎనీ అదర్, ఈవెన్ అవర్ మన థమ్ ప్రింట్ కూడా Everyone has a unique. So this is a unique thing. Beauty is in the detail. And ఒక పోయట్ ఇలాగ చెప్తాడు అనమాట, a thing of beauty is a joy forever. A thing of beauty is a joy forever. That's how I have been joyful since I started this, and I'm continuing this. I wish to continue as long as I live. super lovely. So we are all talking about it. Ippudaga maatladam. So can we see any of your art? Yeah, I have few of them. And నేను ఇందాక మెన్షన్ చేసినట్టు అశోక చక్ర ఇవన్నీ కూడా మేజర్ థింగ్స్. ఇట్స్ ఇన్ దుబాయ్ విత్ గ్యాలరీ రైట్ నౌ, బట్ I bought some of the artworks. It's a victory symbol on pencil tip. సూపర్. అసలు ఇంత చిన్న మైన్యూట్ దాంట్లో కాప్ చేయాలంటే రియలీ ఇట్ ఈస్ రియలీ లైక్ pretty challenging అసలు. Super. If our viewers can see it, amazing. Yeah, so now I have to. This is Eiffel Tower. Oh, super. We need that. Yeah, magnifying glass, absolutely. Yeah. I'll share the pictures as well. Sure. Love. And this is a complicated one. Oh, super. Skull. This is skull, and this is what looks like a virus. Oh, yes. Coronavirus and skull. Lovely. The skull, it's done in the concept of we are all same underneath. The frame is same, so I call it frame. Super. The frame. And the coronavirus symbol, it's for awareness. During corona time, the COVID times, నేను అది చేశాను అనమాట, to stay, be careful and stay indoors. So wonderful చేశాను. So if like all this art is so good, like if anyone wants to reach out to you, you can share your details. Absolutely. Yeah, I'll do that. I'll share my social media profiles. It is Eder Art Official. EER ARTOFFICIAL. Eder Art Official. Lovely. And finally, like, you want to give any message to the youth of this nation? One thing is staying focused, being consistent, and doing what's necessary is the ultimate thing you have to follow. కొన్ని ఎలా ఉంటాయంటే సెల్ఫిష్గా మనము ఎక్కడ ఆలోచించకుండా యూ షుడ్ బీ కైండ్, యూ షుడ్ బీ విత్ గ్రాటిట్యూడ్. మనము వేరే వాళ్ళ గురించి కూడా అంటే ఎంపతి కూడా మనలో ఉండాలి. దట్ those are all things. One most important thing is to stay calm in all the time. Stay calm, because when you're not in the right mental equilibrium, you can't operate as much as you should. Correct. When you are not. So అది ఎప్పుడంటే నీ ఎమోషన్స్ కానీ అది ఓవర్ అంటే నీ ఆ కంట్రోల్ ఎమోషన్స్కి వెళ్ళిపోతుంది, అండ్ మైండ్ పైన ఏమి లైక్ మనం వీ కాంట్ థింక్ రైట్. అందుకని స్టేయింగ్ కామ్ వుడ్ బి ద మెయిన్ థింగ్ ఐ కెన్ సే టు ద యూత్. దిస్ ఈస్ మై ఒపీనియన్, వాట్ ఐ ఫాలో. It's up to them on what to take and move further. Lovely. That was so lovely talking to you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.